अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। दुआ ते उम्मीद है कि तुसी आफियत नाल होवोगे। तज़किया नफ्स दे हवाले नाल इंसान दे किरदार ते नीयत दा किन्ना गहरा असर हुंदा है, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸੇ ਨਬਵੀਆ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਕਤ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹਫੀਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नीयत के हवाले नाल पंजवीं हदीस जिहड़ी साढ़े सामने आती है ਉਹਦੇ अल्फाज हैं वअन अबी यजीद मान काला कान अबी यजीद बिन अखनस अखरज दनानीर यतसद्दक़ बिहा फवज़अहा इंद रजुलिन फिल मस्जिद फजीतु फअखज़्तुहा फअतैतुहु बिहा फ़क़ाल वल्लाहि मा इय्याका अरदतु फ़ख़ासमतुहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लक मा नवैत या यजीद वलक मा अखज़्त या मान। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬੂ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਅਖਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀਨਾਰ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਵਾਜ਼ਾਹਾ ਇੰਦ ਰਜੁਲਿਨ ਫਿਲ ਮਸਜਿਦ। ਉਹ ਦੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ मैं सदके वास्ते कीते ने, सदके का हकदार को आएगा तो दे देना। फजे तो फ़अख़ज़्तुहा। तो उन्होंने बेटे जड़े ने ना वो कहते ने कि मैं गया तो मैं वो लै लै दीनार जड़े ने फ़ातई तो बिहा, तो मैं वो दीनार लैके ना तो मैं उन्होंने अपने वालिद को आ गया जिन्हें दीनार दिते सन, उत्थे सदके वास्ते दिते सन। यानी कि बाप ने सदके वास्ते दीनार जड़े ने मस्जिद बैठे बंदे नूं दे दिते कि कोई बंदा आएगा गरीब आदमी तो उन्हें दे देना। उन्होंने बेटा गया और उन्हें जाके कोई अपनी मजबूरी बयान की थी तो वो बंदे ने वो दीनार जड़े ने उन्होंने बेटे ने दे दिते। बेटा वो दीनार लैके घर आ गया। फ़क़ाल वल्लाहि मा इय्याका। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ कि बाखुदा मैं तो इसका इरादा नहीं किया, माईया का अरद तो मैं तेरे वास्ते तो नहीं दीनार उत्थे रखाया था, यानी मैं देने तो मैं तेन आप दे दिंदा, तेरे वास्ते नहीं रखाया था, तू क्यों लैने। तो अगे फरमाते ने फ़ख़ासम तो हो, ये हूँ जो बेटा है ना, इन्हें उन्होंने बाप नाल एक बहसों बैसा किया और मुकदमे फ़ख़ासम तो इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकदमे लैके तो इन्हें भी संगे चले गए, बाप ने भी नाल लिया, दीनार भी लै तो नबी सब चले गए कि जिस ए साड़ा झगड़ा हो गया प्यो पुत्र का, इन्हें दीनार सदके ऐसे कढ़े सन तो मैनू जरूरत सी, मैं गया तो उन्होंने मैनू यही पढ़ा दिते तो दीनार में लैके घर आ गया। तो ये हुण कहते हैं कि नहीं तेरे वास्ते मैं नहीं रखवाया, तू तेरे सदका नहीं लैना बनता या तेरा लैना मैनू नहीं पसंद, तो ये तो किसी होर गरीब आदमी वास्ते ठीक सी गल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लका मा नवैता या यजीद, ऐ यजीद ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੀयत ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। यानी बाप ਨੂੰ ਕਿਹਾ, बाप ਦਾ ਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਨੀयत ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨਾਰ ਕੱਢੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਰਖਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਲਕ ਮਾ ਅਖਜ਼ਤ ਯਾ ਮਾਨ, ਔਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਾਲ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਸੈਂ, तो वह ठीक है, माल तेरे से जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। यानी प्यो ने कहा कि भाई तू ये बहस ना करके कि किस्म च गया है, तू जो माल देता तो बस तेरी नीयत का तेन अजर मिल जाएगा, हुण तेरा अगे ताल्लुक नहीं। अगे जो बेटे ने कहा कि तू ठीक है अगर माल ले लिया तेन लोड़ है तो कोई ये गलत नहीं गल। इसने फैसला करता गोया कि जो तुम सदका कर दो थोड़ी नीयत के हिसाब नाल तुहानूं सदके का अजर मिल जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਅਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ। ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਸ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਨਾਵਾ ਓੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੋਟ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲੀਮੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਨਫਕਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਨਾਨ ਨਫਕੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾਲ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਪ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਸਦਕਾ ਇਨਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਾਜ਼ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੁਦਦਾਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਮਦਦ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਖਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਲ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਛੁਪਾ ਕਰੋ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੁਦਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ, सजनिशा से अगर तुहानूं कहना पेगा कि यार तू मैं आराम नाल, वो वक्री गल है, वो वक्री गल है कि यार तू मतलब है गरीब बन के मेरे को मदद लैंदा रहे, ये ज्यादती कर रहे, कोई जुर्म है। क़यामत वाले दिन जो बंदा खाम मंगदा होएगा, वो कहना उसदे चेहरे ते मास नहीं होएगा, यानी ਉਹਦੇ ਤੇ खास तरह ਦਾ एक अजाब है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन उन्होंने कहना चाहिए झाकदार नहीं तो फिर ना बन। ठीक हो गया ਉਸਤਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹਾਦੀਸ ਨਬਵੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨਏ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਾਦੀਸ ਨਬਵੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।